solid, liquid and gases. And what is a mixture? Mixture is nothing but it is having two types. Mixtures are of two types. One is homogeneous mixture and the other one is heterogeneous mixture. So homogeneous mixture is also called as pure substance. A mixture is generally made of two or more components that are not chemically combined. The substances in a mixture retain their own properties. Types of mixtures ఏంటంటే homogeneous mixtures, heterogeneous mixtures అన్నమాట. In homogeneous mixtures, mixtures are of two types, homogeneous mixtures and heterogeneous mixture. The components of homogeneous mixture are intimately mixed up. It will be difficult to distinguish them from one another by visual observation. Sujata? Hello? Sujata? Sanana, what is matter and చెప్పుకున్నాం మనం ఇందాక. See, matter is nothing but anything which occupies space, and homogeneous mixture and heterogeneous mixture. Homogeneous mixture అంటే ఏమని చెప్పుకున్నాము? What is homogeneous mixture? When a salt is added to kerosene has not dissolved. It is a heterogeneous. మనం ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ గురించి ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాము. హోమోజీనియస్ మిక్చర్ అంటే ఏమి, హెటిరోజీనియస్ మిక్చర్ అంటే ఏమి అని ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాము. సో వాట్ ఈస్ హోమోజీనియస్ మిక్చర్ అండ్ వాట్ ఈస్ హెటిరోజీనియస్ మిక్చర్? What are they? Homogeneous mixture is nothing but the mixture in which a substance are completely mixed together. And particles are not distributed uniformly. Mixture of sugar and water. So heterogeneous mixture ante the mixture in which the substance remains separated and the particles are not uniformly distributed. Akademo uniform ga distribute ante ikkada uniform ga distribute ayyundu. Danne heterogeneous mixture antaru. So what is solution? It is a solution. Solution is nothing but what? So what is a solution, ma? Solution ante enti nana? What is a solution? It is a homogeneous mixture of two or more substances. So anything which is in large quantity. ఒక సబ్స్టెన్స్ లో ఏదైతే ఎక్కువ క్వాంటిటీలో ఉంటుందో, ఇప్పుడు ఈ గ్లాస్ లో మనం వాటర్ తీసుకున్నాము, అందులో సాల్ట్ యాడ్ చేసాము. వాటర్ ఎక్కువ క్వాంటిటీలో ఉంది. దెన్ వాటర్ ఈజ్ ఇన్ larger quantity, then we may call it as solvent. And sugar we added in a less quantity, then we may call it as solute. So properties of solution. ఏంటి అసలు ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ ఏంటి? ట్రూ సొల్యూషన్ అంటే ఏంటి? సో వాట్ వుడ్ హ్యాపెన్ ఇఫ్ యూ యాడ్ ఎ లిటిల్ మోర్ సొల్యూట్ టు ఏ సాల్వెంట్? అంటే నువ్వు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకా షుగర్ యాడ్ చేస్తూ ఉన్నావు అనుకో. ఫస్ట్ 1 స్పూన్ ఆఫ్ షుగర్ యాడ్ చేసావు, నెక్స్ట్ ఇంకా 2 స్పూన్స్ యాడ్ చేసావు, నెక్స్ట్ 3 స్పూన్స్ యాడ్ చేసావు, నెక్స్ట్ 4 స్పూన్స్ యాడ్ చేసావు. అంటే ఇఫ్ యూ గోయింగ్ ఆన్ యాడింగ్ షుగర్ టు ఎ కప్ ఆఫ్ tea or cup of water, then what happens? Then the concentration of solution increases. Then the concentration of solution increases. How do you determine the percentage of solute present in a solution? So if we are dissolved a solute in a if we dissolved a solute in a solution, so how can you say or how can we decide the amount of solute that dissolves in a solvent? ఇంతనే కరుగుతుంది ఈ సొల్యూషన్ లో అని మనం చెప్పగలుగుతామా? యా, సర్టన్లీ. సో అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు 10 స్పూన్స్ యాడ్ చేసావు ఒక కప్పు టీలో. టీ షుగర్ యాడ్ చేసినప్పుడు దెన్ it may take another 2 spoons of sugar also. If you
add 2 more spoons of sugar into that cup of tea, then that sugar will also be dissolved. Then we may say it as unsaturated solution. అంటే ఆల్రెడీ ఒక కప్పులో 4 స్పూన్స్ షుగర్ యాడ్ చేసేసావు, ఇంకో స్పూన్ షుగర్ యాడ్ చేస్తే ఆ షుగర్ కలవదనమాట. దాన్ని ఏమంటాము? సాచురేటెడ్ సొల్యూషన్ అంటాము. అన్సాచురేటెడ్ సొల్యూషన్ అంటే ఇఫ్ you took a cup of tea and you added only 1 spoon of sugar, if you add 2 more spoons, then the 2 more spoons of sugar also be dissolved. Then we may call that solution as unsaturated solution. So preparation of saturated and unsaturated solution, నేను ఇందాక చెప్పాను కదమ్మా, ఫస్ట్ you took a cup of tea and you are adding only 1 spoon of sugar, and after that then we may call that solution as unsaturated solution. ఆ సొల్యూషన్ ఏమని చెప్తాము? అన్సాచురేటెడ్ సొల్యూషన్ అని చెప్తాము. అదే ఇఫ్ యూ గోస్ ఆన్ యాడింగ్ 2 spoon, 3rd spoon, 4th spoon, 5th spoon, 6th spoon, like that, if you goes on continuously adding up to 10 spoons of sugar to that cup of tea, then you may call it as, what we may call it as? దాన్ని ఏమంటాం నాన్న? అన్సాచురేటెడ్ solution. Very good, very good. So how many types of solutions are there? 2 types of solution. One is 2 types of solutions. saturated solution and the other one is unsaturated solution. Okay. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక కప్పులో టీ మీ మమ్మీ బాగా చిక్కగా చేసి ఇచ్చింది, దాంట్లో నువ్వు వాటర్ యాడ్ చేసుకున్నావు అనుకో, అప్పుడు అదేమైపోతుంది? టీ టేస్ట్ చెడిపోతుంది కదా. మీరు ఒక గ్లాస్ లో బాగా చిక్కగా పాలు తీసిచ్చింది మీ మమ్మీ, దాంట్లో నువ్వు వాటర్ యాడ్ చేసావనుకో, పాలు ఏమైపోతాయి? పల్చగా అయిపోతాయి కదా. దెన్ we may say it as dilute. ఏమంటారు దాన్ని? If you add more water to a solution, then we may call it as dilute solution. అదే ఇందాక గ్లాస్ లో మీ మమ్మీ చిక్క పాలు ఇచ్చింది, దాంట్లో నువ్వు వాటర్ యాడ్ చేయలేదు, ఇంకేది యాడ్ చేయలేదు, అట్లాంటప్పుడు దాన్ని ఏమంటారంటే కాన్సన్ట్రేటెడ్ అంటారు. ఏమంటారు దాన్ని? కాన్సన్ట్రేటెడ్. అంటే నువ్వు మీ మమ్మీ పాలు ఇచ్చిన తర్వాత దాంట్లో ఇది వాటర్ యాడ్ చేసావనుకో, అదేమి డైల్యూట్ అనమాట. అదే మీ మమ్మీ ఇచ్చిన పాలని చిక్కగా అట్లే పెట్టుకున్నావు అనుకో, దాన్ని ఏమంటారు? కాన్సన్ట్రేటెడ్ అంటారు. ఏమంటారు? కాన్సన్ట్రేటెడ్. సో మాస్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఎ సొల్యూట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు mass of solute by mass of solution into 100. Write this equation. Actual ga solubility etla find out chesamu ante, we may find out the solubility by using a formula. The concentration of a solution can be defined as amount in grams of solute present in 100 grams of solution. అంటే ఒక 100 grams solution లో ఎంత solute present అయ్యింది, ఎంత సాల్వెంట్ ప్రెసెంట్ అయ్యింది. సో లైక్ దట్ యు మే ఫైండ్ అవుట్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఎ సొల్యూషన్. కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఎ సొల్యూషన్ ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేసాం నాన్న మనము? సో మాస్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఎ సొల్యూట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాస్ ఆఫ్ సొల్యూట్ బై మాస్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ ఇంటూ 100. నెక్స్ట్ మాస్ బై వాల్యూమ్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఎ సొల్యూషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాస్ ఆఫ్ సొల్యూట్ బై వాల్యూమ్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ ఇంటూ 100. సో ఫ్రమ్ లైక్ దట్, by using this equation we may find out the concentration of a solution. Concentration of solution ni etla find out chesamu? By using the equation mass of solute by mass of solution into 100. Mass of solute by mass of solution into 100. ade mass by volume percentage of a solution etla find out chesamante mass of solute by volume of solution into 100. So next we may find out suspensions and colloidal solutions. Suspensions and colloidal solutions. What is a colloid? Colloid ante enti? A colloid is a solution in which the size of solute particles is 1 nanometer to 100 nanometers. అంటే మన బ్లడ్ లో ఇవి ఉంటాయి కదా పార్టికల్స్, కనిపిస్తున్నాయా? బ్లడ్ పార్టికల్స్ కనిపిస్తున్నాయా? దాన్ని ఏమంటారంటే, అంటే దే ఆర్ వెరీ స్మాల్ పార్టికల్స్, వెరీ స్మాల్ పార్టికల్స్. సో దట్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ colloids. What are colloids?
A colloid is a solution in which the size of solute particles, ఏం particles, solute particles 1 nanometer to 100 nanometers ఉంటాయి అన్నమాట. 1 nanometer to 100 nanometers. So particles of milk in the test tube. ఇప్పుడు మీకు ఒక చిన్న ఎక్స్పెరిమెంట్ ఉంది మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో. యూ హ్యాడ్ టు టేక్ చాక్ పీస్ పౌడర్ ఇన్ ఏ టెస్ట్ ట్యూబ్. 2 టెస్ట్ ట్యూబ్స్ తీసుకోవాలి. ఏం చేయాలి? యూ హ్యాడ్ టు టేక్ అ చాక్ పీస్ పౌడర్ అండ్ టేక్ అ ఫ్యూ డ్రాప్స్ ఆఫ్ మిల్క్ ఇన్ అనదర్ టెస్ట్ ట్యూబ్. 2 టెస్ట్ ట్యూబ్స్ లో, ఒక టెస్ట్ ట్యూబ్ లో ఏం యాడ్ చేస్తున్నాము? చాక్ పీస్ పౌడర్ యాడ్ చేస్తున్నాము. ఇంకో టెస్ట్ ట్యూబ్ లో ఏం యాడ్ చేస్తున్నాము? మిల్క్ యాడ్ చేస్తున్నాము. దెన్ వీఆర్ యాడింగ్ సమ్ వాటర్ టు దోస్ 2 టెస్ట్ ట్యూబ్స్. 2 టెస్ట్ ట్యూబ్స్ కి ఏమి యాడ్ చేస్తున్నాం నాన్న? ఒక టెస్ట్ ట్యూబ్ లో చాక్ పీస్ పౌడర్ వేసాము, ఇంకో టెస్ట్ ట్యూబ్ లో మిల్క్ యాడ్ చేసాము. ఈ 2 టెస్ట్ ట్యూబ్స్ కి ఏం యాడ్ చేస్తున్నాము? వాటర్ యాడ్ చేస్తున్నాము. సో ఇప్పుడు టార్చ్ లైట్ తో, అంటే సన్న ఒక స్ట్రైట్ రే లాగా లైట్ పడే టార్చ్ ని తీసుకొని యూ మే పాస్ దట్ లైట్ త్రూ దట్ టెస్ట్ ట్యూబ్స్. డైరెక్ట్ బీమ్ ఆఫ్ లైట్ త్రూ ఏ టార్చ్ ఆర్ ఏ లేజర్. So is the path of the light beam visible in the liquid? మనం ఇప్పుడు ఇందాక చాక్ పీస్ ఒక టెస్ట్ ట్యూబ్ లో, పాలు ఒక టెస్ట్ ట్యూబ్ లో యాడ్ చేసాము. టార్చ్ లైట్ పడేటట్టు టెస్ట్ ట్యూబ్స్ పైన వేసాము. సో మీకు ఆ లైట్ కనిపిస్తుంది కదా, బీమ్ ఆఫ్ లైట్ కనిపిస్తుంది కదా, దాన్నే ఏమంటారు అంటే, ఇఫ్ ద బీమ్ ఆఫ్ లైట్ ఈస్ సో వాట్ చేంజెస్ డూ యూ అబ్జర్వ్? పాలు కలిపిన టెస్ట్ ట్యూబ్ ని పక్కకు పెట్టేసేసాము. చాక్ పీస్ పౌడర్ కలిపిన టెస్ట్ ట్యూబ్ ని పక్కకు పెట్టేసాము కొంతసేపు వరకు డిస్టర్బ్ చేయకుండా. సో వాట్ డూ యూ అబ్జర్వ్ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్? పాలు కలిపిన టెస్ట్ ట్యూబ్ లో మాత్రం పాలు లాగానే ఉంటుంది ఆ వాటర్. ఇంకో టెస్ట్ ట్యూబ్ లో చాక్ పీస్ పౌడర్ కిందికి సెటిల్ డౌన్ అయిపోతుంది. సో ఏంటి అసలు ఇందులో? we find that the particles of chalk did not dissolve అవ్వలేదు చాక్ పీస్ పౌడర్, బట్ the milk has uniformly distributed throughout the water. సో అంటే సస్పెండ్ అయి ఉన్నాయి అన్నమాట పార్టికల్స్, బట్ రిమైన్ సస్పెండెడ్ త్రూ అవుట్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద వాటర్. సో దిస్ ఈజ్ అ హెటిరోజీనియస్ మిక్చర్. ఏది? చాక్ పీస్ పౌడర్ కలిపిన వాటర్ ఏమో హెటిరోజీనియస్ మిక్చర్, అదే మిల్క్ కలిపిన వాటర్ ఏమో హోమోజీనియస్ మిక్చర్ అన్నమాట. అర్థమైందమ్మా మీకు? సో వాట్ ఈస్ హెటిరోజీనియస్ మిక్చర్? పార్టికల్స్ డిజాల్వ్ అవ్వకుండా సస్పెండ్ అయి ఉంటే, అంటే ఆ వాటర్ లో తేలుతూ ఉంటే దాన్నే ఏమంటారు? హెటిరోజీనియస్ మిక్చర్ అంటారు. అదే డిజాల్వ్ అయిపోయి ఉంటే దాన్ని ఏమంటారు? హోమోజీనియస్ మిక్చర్ అంటారు. యు మే నాట్ సీ homogeneous mixture. నేకెడ్ ఐ, నీ కళ్ళతో కనపడవన్నమాట. Such heterogeneous mixtures are called suspensions. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు ఒక గ్లాస్ వాటర్ లో పసుపు పొడి గాని లేకపోతే కారం పొడి గాని కలిపావనుకో, అవి కరిగిపోతాయా? కరిగిపోవు, సస్పెండ్ అయి ఉంటాయి కదా. వాటిని ఏమంటారంటే సస్పెన్షన్స్ అంటారు. దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ సస్పెన్షన్స్. పార్టికల్స్ ఆఫ్ మిల్క్ ఇన్ ద సెకండ్ టెస్ట్ ట్యూబ్ ఆర్ యూనిఫామ్లీ స్ప్రెడ్ త్రూ అవుట్ ద మిక్చర్. అదే ఇంకొక టెస్ట్ ట్యూబ్ లో పాలు తీసుకున్నాం కదా, వాటర్ కొంచెం పాలు వేసి దాంట్లో వాటర్ యాడ్ చేసాం. మరి నీకు అవి కనిపిస్తున్నాయా సస్పెండ్ అయినట్టు? త్రూ అవుట్ ద వాటర్ దే హావ్ డిజాల్వ్డ్. సో దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్, వాటినే ఏమంటారంటే అవి డ్యూ టు ద స్మాలర్ సైజ్ ఆఫ్ మిల్క్ పార్టికల్స్ ఇట్ అపియర్స్ టు బి హోమోజీనియస్. హోమోజీనియస్ లాగా అనిపిస్తుంది, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ హోమోజీనియస్, ఇట్ ఈస్ హెటిరోజీనియస్ మిక్చర్. ఇది నువ్వు ఎట్లా హెటిరోజీనియస్ అని చెప్పొచ్చు అంటే, టార్చ్ లైట్ ఆ టెస్ట్ ట్యూబ్ పైన వేసినప్పుడు ఆ రేస్ ఆఫ్ లైట్ విల్ అపియర్ వెరీ క్లియర్లీ. ఫ్రమ్ దట్ యు మే సే దట్ ద light ray is visible to you. From this we may say that the mixtures are colloids or colloidal
సొల్యూషన్స్. సో దీని నుంచి ఏమని, ఈ 2 ఎక్స్పెరిమెంట్స్ నుంచి ఏమని చెప్పొచ్చు అంటే ద పార్టికల్స్ విచ్ ఆర్ నాట్ విజిబుల్ టు అవర్ నేకెడ్ ఐ. చలికాలంలో చూడండి చెట్ల మధ్యలో నుంచి మంచులో నుంచి లైట్ రేస్ కనిపిస్తుంటాయి, సన్ రేస్. దట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ కొలాయిడ్ or colloidal solutions. These mixtures process, the characteristics, they're also called as colloidal dispersions. Colloidal dispersions may appear homogeneous, అంటే కలిసిపోయినట్టు డిజాల్వ్ అయిపోయినట్టు కనిపిస్తుంది కానీ యాక్చువల్ గా డిజాల్వ్ అయి ఉండదు. అందుకే వాటిని ఏమంటారంటే యాక్చువల్లీ దే ఆర్ హెటిరోజీనియస్ బట్ దే అపియర్ యాజ్ హోమోజీనియస్. మన బ్లడ్ లో కూడా వాటర్ లో మొత్తం బ్లడ్ కలిసిపోయినట్టు ఉండింటుంది కానీ కలిసి ఉండదు అనమాట. అట్లాంటి వాటిని ఏమంటారంటే కొలాయిడ్స్ ఆర్ కొలాయిడల్ సొల్యూషన్స్. వాటికి ఎగ్జాంపుల్స్ లార్జ్ నంబర్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్సెస్ సచ్ యాజ్ మిల్క్, బటర్, చీజ్, క్రీమ్, జెల్, బూట్ పాలిష్ అండ్ క్లౌడ్స్ ఇన్ ద స్కై ఎక్సెట్రా ఆర్ సమ్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ కొలాయిడ్స్. ఇవన్నీ దేనికి ఎగ్జాంపుల్స్? కొలాయిడ్స్ కి ఎగ్జాంపుల్స్ అన్నమాట. Colloidal solutions are heterogeneous in nature and always consists of at least 2 phases, the dispersed phase and the dispersion medium. ఎన్ని ఫేజెస్ ఉంటాయన్నా? డిస్పర్స్ ఫేజ్ అండ్ డిస్పర్షన్ మీడియం. నేను ఇందాక చెప్పాను కదా వాటి సైజ్ ఎంత అని చెప్పాను, 1 నానోమీటర్ టు 10 నానోమీటర్స్. 1 నానోమీటర్ టు 10 నానోమీటర్స్. సో some common examples of colloids in our daily life. మీరు ట్రై చేసి చూడండి, అంటే తెలుసుకోండి ఏవి కొలాయిడ్స్. రేపు మీ దీనికి సంబంధించిన ఆన్సర్స్ టుమారో యు మే పుట్ ఇన్ యువర్ గ్రూప్, పోస్ట్ ఇన్ యువర్ గ్రూప్. ఓకేనమ్మా? సో ఇక్కడ ఉన్నాయి చూడండి ఎగ్జాంపుల్స్. పేజ్ నంబర్ 58 లో ఉన్నాయి చూడండి నాన్న ఎగ్జాంపుల్స్. డిస్పర్షన్ మీడియం, డిస్పర్స్డ్ ఫేజ్, కొలాయిడ్ టైప్, ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవన్నీ. సో ద స్కాటరింగ్ ఆఫ్ ఎ బీమ్ ఆఫ్ లైట్ ఈస్ కాల్డ్ ద టిండల్ ఎఫెక్ట్. ఫారెస్ట్ మార్నింగ్ పిక్చర్స్ లో చూపిస్తుంటారు చూడండి, చెట్ల మధ్యలో నుంచి పొగ మంచులాగా వాటిల్లో నుంచి సన్ రేస్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి కదా. So that is nothing but because of the colloidal solution, or it is a colloid. We call that effect as a Tyndall effect. Effect name antamante Tyndall effect antam. Em effect it is? That effect is called Tyndall effect. Effect nanade Tyndall effect. Okay. Tyndall effect. Tyndall, Tyndal, Tyndall effect. What effect it is? Tyndall effect. Okay. So while walking on a road, lot of trees are there on both sides of a road. Then the sunlight passes through the branches and leaves. You see the path of dust particles. Morning time మీరు అదేమి ఎవరు నాన్న అక్కడ? నేను మాట్లాడేదేనా? ఓకేమా. See here, మీరు మార్నింగ్ టైమ్ లో వంట రూమ్ లో కిటికీలు తెరిచినారు అనుకో, సన్ రైజ్ పార్ట్ అది కూడా ఏంటి? దట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ టిండల్ ఎఫెక్ట్. సో ఓకే. సో హ్యావ్ యూ ఎవర్ గాట్ అన్ ఆపర్చునిటీ? ఎప్పుడైనా డీప్ ఫారెస్ట్ లోకి వెళ్ళారా, అడవిలోకి? ఇంకా ఐస్ క్రీమ్ కొలాయిడా కాదా? ఈజ్ ఐస్ క్రీమ్ ఏ కొలాయిడ్? కొలాయిడేనా? కొలాయిడ్ మ్యామ్. yes ma'am. పైన ఎట్లుంటుంది? క్రీమీగా ఉంటుంది కదా. దాన్ని వేటిని యాడ్ చేస్తారు? మిల్క్ ని, షుగర్ ని, ఫ్లేవర్స్ ఏది వెనిలా గానీ లేకపోతే పిస్తా గానీ ఈ ఎసెన్సెస్ ని ఏం చేస్తారు? బాగా చర్న్ చేస్తారు అనమాట. అంటే చిలక్ కొడితే పైన క్రీమీ సబ్స్టెన్స్ వస్తుంది. దట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ కొలాయిడ్ అనమాట. సో ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ సస్పెన్షన్ అండ్ కొలాయిడ్స్. అసలు సస్పెన్షన్ అంటే ఏంటి, కొలాయిడ్స్ అంటే ఏంటి? So see here, suspension. A suspension is a heterogeneous mixture in which the small particles of a solid are spread throughout a liquid without dissolving in it. ఇక్కడ చూడండి, నేను ఇందాక చెప్పాను ఒక గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ తీసుకున్నాం, అందులో చాక్ పీస్ పౌడర్ కలిపాం. అవి కరిగిపోయాయా? కరగలేదు. దే ఆర్ సస్పెండెడ్. సో అట్లాంటి వాటిని ఏమంటారు? సస్పెన్షన్స్ అంటారు. ఏమంటారు? సస్పెన్షన్స్. Both suspension and colloids are heterogeneous mixtures.
పార్టికల్స్ ఆఫ్ Mixture. సస్పెన్షన్స్ అదే చాక్ పీస్ పౌడర్ నీ కళ్ళకి కనిపిస్తుంది. మిల్క్ కనిపిస్తుందా నీ కళ్ళకి? కనిపించవు. కనిపించదు కదా. మిల్క్ పార్టికల్స్ కనిపిస్తాయా? కనబడవు. అది No ma'am. No ma'am. ఫస్ట్ ఏంటి, బోత్ ఆర్ హెటిరోజీనియస్. సెకండ్ పాయింట్ ఏంటి, పార్టికల్స్ Second ఆఫ్ one, have particles of సస్పెన్షన్స్ mixture. క్యాన్ బి సీన్ విత్ అవర్ ఐ. అదే కొలాయిడ్స్ లో పార్టికల్స్ ఆఫ్ కొలాయిడ్స్ Particles కెనాట్ of బై అవర్ ఐ. So for second point ఏంటన్నా, suspension particles can be seen by our eye and colloidal particles cannot be seen by our eye. The particles Seen of by- suspension scatter a beam of light and particles of colloids are also scatter a beam of light. So this is the third point. ఇందాక నేను చెప్పాను కదా, ఫారెస్ట్ లోకి వెళ్తే ఆ పొగలాగా మధ్యలో నుంచి సన్ రేస్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి. వంట రూమ్ లో మార్నింగ్ టైం కిటికీలు తెరిస్తే దుమ్ము డస్ట్ పార్టికల్స్ మధ్యలో నుంచి సన్ రేస్ కనిపిస్తుంటాయి. అంటే బీమ్ ఆఫ్ లైట్ క్యాన్ బి స్కాటర్డ్ అన్నమాట. అది థర్డ్ పాయింట్. సో ఈ 3 పాయింట్స్, దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు యూ. ఈ క్వశ్చన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మీకు. ఓకేనామా? సపరేటింగ్ ద కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ఎ మిక్చర్. సో మిక్చర్స్ ని ఎట్లా సపరేట్ చేయొచ్చు? ఇప్పుడు మనం మిక్చర్స్ గురించి చెప్పుకున్నాం. ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ మిక్చర్స్ ఉన్నాయి? హోమోజీనియస్ మిక్చర్, హెటిరోజీనియస్ మిక్చర్. సో హోమోజీనియస్ మిక్చర్ని హెటిరోజీనియస్ మిక్చర్స్ ని ఎట్లా సపరేట్ చేయొచ్చు? హౌ క్యాన్ వి సపరేట్ దీస్ మిక్చర్స్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మిల్క్ ఫ్యాట్స్, మిల్క్ ప్రోటీన్స్, లిక్విడ్స్, గ్యాసెస్. సో ఇవన్నీ ఎట్లా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు వాటర్ లో ఉప్పు కలిసిపోయింది, దాన్ని ఎట్లా సపరేట్ చేస్తావు? పాలల్లో క్రీమ్ కలిసిపోయింది, ఎట్లా సపరేట్ చేస్తావు? పాలల్లో ఫ్యాట్స్ కలిసిపోయి ఉన్నాయి, ఎట్లా సపరేట్ చేస్తాం? సో బై యూజింగ్ సింపుల్ మెథడ్స్, ఫిజికల్ మెథడ్స్ లైక్ అదే మనము చేతితో ఏరి పడేయచ్చా పాలల్లో కలిసిపోయిన ఫ్యాట్స్? నో. సో అంటే సపరేట్ పర్పసెస్ ఉన్నాయి, సపరేట్ మెజర్స్ ఉన్నాయి అన్నమాట. ఏంటి అంటే సమ్ టైమ్స్ స్పెషల్ టెక్నిక్స్ హ్యావ్ టు యూజ్డ్ ఫర్ సపరేషన్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ మిక్చర్. ఏంటి చూడండి ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయా మీకు? ఎవాపరేషన్, సబ్లిమేషన్, separating funnel, distillation, fractional distillation, crystallization, chromatography, electrolysis. These are the process of separation. రాసుకోండి. Evaporation, sublimation, centrifugation, separating funnel, distillation, fractional distillation, crystallization, chromatography, electrolysis. సో ఇవన్నీ అన్నమాట మనం యూజ్ చేసే ప్రాసెసెస్. ఎన్ని ప్రాసెసెస్ ఉన్నాయంటే చాలా ప్రాసెసెస్ ఉన్నాయి. ఇందులో మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఇచ్చినటివి కొన్ని ఉన్నాయి, వాటిని గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఏమా? సో ఫస్ట్, హౌ క్యాన్ వి సెపరేట్ a mixture? By sublimation method. So by sublimation method, here we are taking, in this process we are taking a Bunsen burner. అంటే బాగా స్టవ్ లాంటిది. ఇవన్నీ మీకు ల్యాబ్స్ లో దొరుకుతాయి అన్నమాట, బున్సెన్ బర్నర్ అని. సో బున్సెన్ బర్నర్ పైన యు మే పుట్ ఏ ట్రైపాడ్ స్టాండ్. సో కనిపిస్తుందన్నా మీకు ఇక్కడ ట్రైపాడ్ స్టాండ్? నీట్ కనపడట్లేదు మ్యామ్. నీట్ కనపడలేదా? ఓకే, చూపిస్తాను. జూమ్ చెక్. See here, are you seeing here? This is a Bunsen burner. ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా నాన్న, దాన్ని ఏమంటారంటే బున్సెన్. కనబడడం లేదా? బున్సెన్ బర్నర్ అంటారు. ఏమంటారు దాన్ని? బున్సెన్ బర్నర్. దానిపైన ట్రైపాడ్ స్టాండ్ పెడతాం. ఏం స్టాండ్ పెడతాము? ట్రైపాడ్ స్టాండ్. సో ట్రైపాడ్ స్టాండ్ పెట్టిన తర్వాత దెన్ యు మే పుట్ ఏ చైనా డిష్ అపాన్ ఇట్. చిన్న బౌల్ లాంటిది ఉంటుంది కదా, అది దానిపైన పెడతాం అనమాట. ఆ స్టవ్ పైన పెట్టిన తర్వాత దెన్ యు మే ఇన్సర్ట్ ఆర్
cover that china dish with a conical type of flask. కోనికల్ టైప్ ఆఫ్ ఫ్లాస్క్ లాంటి దానిపైన కవర్ చేస్తాం అన్నమాట. సో ఇక్కడ కనిపిస్తుందనా మీకు కోనికల్ ఫ్లాస్క్ లాంటిది ఏదైనా? ఇదిగో ఇక్కడ చూడండి, కోనికల్ ఫ్లాస్క్ కనిపిస్తుందా? సో అట్లాంటి ఫ్లాస్క్ ని ఆ చైనా డిష్ పైన ఇన్సర్ట్ చేసాం, ఇన్వర్టెడ్ పొజిషన్ లో పెట్టాం. దెన్ ఆఫ్టర్ బర్నింగ్, after putting, so here what we are taking, we took a take the mixture in a china dish. So here what we are separating means, here we are separating ammonium chloride and salt. ఏమేం సెపరేట్ చేస్తున్నాము? అమ్మోనియం క్లోరైడ్, సాల్ట్ కలిసిన మిక్చర్ ని సెపరేట్ చేస్తున్నాం. సో నౌ యు ఆర్ టేకింగ్ అ గ్లాస్ ఫన్నల్ విచ్ ఇస్ బిగ్ ఇనఫ్ టు కవర్ ద డిష్. ప్లగ్ అంటే ఆ పైన, దీనిపైన ఏం చేసేస్తున్నామంటే, here we are closing that funnel with cotton. దానిపైన కాటన్ పెట్టేసేస్తున్నాం, మూసేస్తున్నాం, దాని నుంచి ఇంకా ఏం వేపర్స్ బయటికి వెళ్ళకుండా. దెన్ ఆఫ్టర్ దాట్ keep the dish on the stand of stove and heat for some time. సో హీట్ చేసిన తర్వాత దాని వాల్స్ చూస్తే మీరు ఇక్కడ చూడండి, బాగా వేడి చేసిన తర్వాత ఈ చైనా డిష్ కి సైడ్ వాల్స్ చూడండి, వైట్ కలర్డ్ సబ్స్టెన్స్ మిగిలిపోయి ఉంటుంది అనమాట. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్, సో హియర్ what we are doing, here we are heating the substance by by placing a inverted glass funnel, and we are covering the whole of that funnel with cotton, and then we heated that ammonium chloride. Then after heating the ammonium chloride, then what happened? We observed the walls of the funnel initially find the vapors of ammonium chloride and then solidified ammonium chloride on the walls of the funnel. Walls sides kanta ammonium chloride undipoyi untundi annamata. So ఇదే experiment ni you may do it with camphor also, camphor or naphthalene తో కూడా ట్రై చేయొచ్చు. Then another is evaporation. Another process is evaporation. First process ఏం చెప్పుకున్నాం నాన్న? సబ్లిమేషన్. సెకండ్ ప్రాసెస్ వచ్చేంటి? ఎవాపరేషన్. In evaporation, what we are doing, we are taking a beaker and we are filling it with water. మీ ఇంట్లో చేస్తారు కదమ్మా, మీ ఇళ్లలో నీళ్లు వేడి పెడతారు కదా, స్టవ్ పైన ఒక పాత్ర పెట్టండి, పాత్రలో వాటర్ పోయండి, వాటర్ లో బాగా అంత ఒక హ్యాండ్ఫుల్ ఆఫ్ సాల్ట్ ని కూడా వేయండి. వేసిన తర్వాత దెన్ put flame under that vessel, observe for some time, increase the temperature of water. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు మీరు? వాటర్ పెట్టారు, వాటర్ లో సాల్ట్ వేసారు, తర్వాత ఏం చేస్తున్నారు? కీప్ ఏ వాచ్ గ్లాస్ ఆన్ ద మౌత్ ఆఫ్ ద బీకర్, దానిపైన మూత పెట్టేసేస్తున్నాము. ఆ తర్వాత few drops of ink on the watch glass. దానిపైన ఆ మూత పైన ఏం వేస్తున్నారు? కొంచెం ఇంక్ వేస్తున్నాం అన్నమాట. సో ఇంక్ వేస్తే అప్పుడు ఏమవుతుంది? వాట్ విల్ హ్యాపెన్? ఏమవుతుంది? సో హీట్ ద బీకర్ అండ్ అబ్జర్వ్ ద వాచ్ గ్లాస్. ఇప్పుడు ఆ మూత పైన నువ్వు ఇంక్ వేసేసావు, వేడి చేస్తా ఉన్నావు. సో కంటిన్యూ హీటింగ్ టిల్ యూ డు నాట్ అబ్జర్వ్ ఎనీ ఫర్దర్ చేంజ్ ఆన్ ద వాటర్ గ్లాస్. సో ఏ చేంజ్? అమ్మా మేడం వాళ్ళకి క్లాస్ రావట్లేదంట మేడం. ఎవరికి నానా? గౌతమి, సింధు, ధన్య, పద్దు, మౌనిక రావడం లేదు. అందరికి వస్తుంది కదా, మీరు చూస్తున్నారు కదా. నేను చూస్తున్నాను మేడం, వాళ్ళకి రావట్లేదు. నాకు తెలియదు. జాయిన్ చేసుకోమని దాంట్లో అడ్మిన్ చేసుకోండి మ్యామ్, మీరు అడ్మిన్ చేసుకోండి, మీరు అడ్మిన్ చేసుకోండి. నేనే అడ్మిన్ ని. అదే ఇంకా అడ్మిట్ చేసుకోండి మ్యామ్, వాళ్ళ పైన వస్తుంది కదండి మ్యామ్ వాళ్ళవి. లేదు, వాళ్ళు రావడం లేదమ్మా, మీకు కనబడడం లేదు అసలు. వాళ్ళు కనెక్టింగ్ కాలేదండి. ఓకే నాన్న, మన క్లాస్ టైమింగ్ అయిపోతుంది, ఇంకో 5 minutes ఉంది. సో ఇప్పటి వరకు మనం ఏమేమి డిస్కస్ చేసాము? వాట్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్? సో వాట్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్? సో టైప్స్ ఆఫ్ సొల్యూషన్,
Saturated solution, unsaturated solution, solution solubility. sub The maximum amount of solute which can be dissolved in 100 grams of a solvent at a solubility temperature. దాన్ని ఏమంటారు? temperature Solubility. solubility. What is colloid? A colloid in which Colloid the is size a of solution solute particles 1 size nanometer of to solute 100 100 nanometer. meter example Nanometers. blood NM. NM అంటే నానోమీటర్స్ అన్నమాట. nanometer Suspension అంటే ఏమి? In a heterogeneous mixture, the particles of suspension are appeared or seen by our naked eye. That is the main difference of suspension and colloid. And process of separation. So process of separation evaporation we discussed about sublimation. దేని గురించి డిస్కస్ చేసాము? సబ్లిమేషన్ గురించి డిస్కస్ sublimation చేసాము. So in sublimation, what we are doing, we are taking a Bunsen burner and we are placing a China dish over it, and we placed ammonium chloride upon in that China dish, and we closed that China dish with a glass funnel, and we closed the whole of the glass funnel with cotton. Then we heated that ammonium chloride. Then what happened? We got ammonium chloride on the walls of the funnel. That is the first fundamental is a sublimation. And then second process is evaporation. What is the second process? Second process is evaporation. In evaporation what we are taking? We're taking a beaker and we are filling it to half its volume with water, and we are putting a vessel upon that stove, and we are pouring some water into that, and we are placing that over that vessel. We are placing a lid, and on that lid what we are pouring? We are pouring ink on that, and we are goes on increasing the temperature of the liquid. Then temperature what happened? Know that the ink is a mixture of dye in water. So ink lo ఉన్నదంతా ఏమైపోయింది? వాటర్ అంతా water lo evaporate. evaporate ఏం మిగిలిపోయింది? in ఏం మిగిలిపోయింది? water కలర్ ఒక్కటి మిగిలిపోయింది అన్నమాట. ఏం మిగిలిపోయింది? color ఓన్లీ బ్లూ color కలర్ కానీ బ్లాక్ కలర్ కానీ మిగిలిపోయి ఉంటది. దీన్నే red ఏమంటారంటే color ఫోటోగ్రఫీ. సో దిస్ ఈజ్ యు మే డూ దిస్ యాక్టివిటీ అట్ యువర్ హౌస్ ఆల్సో. మీ ఇంట్లో కూడా చేయొచ్చు. అది మీరు ఎట్లా Okay, ma'am. చేయాలో నేను మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఏమ్మా? సో వాట్ యు హ్యావ్ టు Okay, డూ, ma'am. యు హ్యావ్ టు టేక్ ఎ గ్లాస్, అండ్ ఇన్ దట్ గ్లాస్ యు మే టేక్ సమ్ వాటర్, అండ్ యు మే టేక్, నేను ఇది ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలో దానికి సంబంధించిన యాక్టివిటీని మీ గ్రూప్స్ WhatsApp లో group. పోస్ట్ చేస్తాను. దెన్ యు మే డూ Okay. దట్ యాక్టివిటీ అట్ యువర్ హోమ్. సరేనామా? నైన్త్ Okay, ఏ ma'am. సెక్షన్ Okay, వాళ్ళు, ma'am. బి సెక్షన్ వాళ్ళు చేయండి. సరేనామా? Yeah, ఓకే నాన్న. yes, ma'am. థ్యాంక్ యూ ఫర్ లిజనింగ్. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. ఐ థింక్ అవర్ టైమ్ ఈజ్ ఓవర్. థ్యాంక్ యూ నాన్న. Ma'am, 30 minutes ma'am class. చాలు చాలులే నాన్న. 30 minutes కాదు, 40 minutes అయిందిమా. టైమ్ ఈజ్ ఓవర్. ఓకే Yes, మా, ma'am. థ్యాంక్ యూ 2 ఫర్ minutes. లిజనింగ్. ఓకే నాన్న. Okay, ma'am. Okay, bye, ma'am. బాయ్. ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ?